ചില പെട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ ഒന്ന് സഹായിക്കുന്ന ആൾക്കാർ, ദൈവദൂതന്മാരെ പോലെ വരുന്ന ആൾക്കാരില്ലേ, അല്ലേ? അങ്ങനെ നമ്മൾ അതോട് ബെസ്റ്റി എന്ന് പറയാം, അല്ലെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറയാം. കാരണം ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യണത് എൻ്റെ അമ്മയോട്, എൻ്റെ ബെസ്റ്റിയാണ്. എൻ്റെ ഉമ്മനോട് പറയാത്തൊരു കാര്യമില്ല. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരെ ഞാൻ വിളിച്ചു പറയും, എൻ്റെ ഭാര്യനേക്കാളും കൂടുതൽ എൻ്റെ അമ്മേനെ വിളിച്ച് ഞാൻ പറയാം. എൻ്റെ ഉമ്മ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, എൻ്റെ ഫാദർ അധികം സംസാരിക്കുന്നില്ല. കാരണം ഫാദറിനെ വിളിച്ച ഉമ്മച്ചൊക്കെ കൊടുത്താണ് പറയുന്നത്. അത് ഞാൻ പുള്ളിക്കാരായിട്ട് ഏറ്റവും ഇന്ററാക്ട്, കാരണം എന്തുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ പറയും, ഞാൻ ഇവിടെയാണ്, ഇവിടെയുണ്ട്, ഇവിടെയുണ്ട്, ഇവിടെയുണ്ട്. പുള്ളിക്കാരായിട്ട് പറ്റും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറയുന്നത്. എൻ്റെ മക്കളെക്കാളും അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ വൈഫിനെക്കാളും കൂടുതൽ ഞാൻ പുള്ളിക്കാരോട് പറയും. അത് എൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് അല്ലേ, എൻ്റെ ബെസ്റ്റി ആയിരിക്കാം. അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോകുന്നൊരു സംഭവങ്ങളാണ്. നമുക്ക് ആരും ബെസ്റ്റി ആക്കാം. ഇപ്പം ഷൈൻ ഇപ്പോ അച്ഛന്റെ കാര്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഒരേപോലത്തെ വേഷങ്ങൾ ചെയ്ത് അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതായത് കൂട്ടുകാരൻ അല്ലെങ്കിൽ മുഖ്യ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ള ഒരാൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് ഒരു ഫ്ലിപ്പ് വരുന്നത് വിജയ് തമ്പി സത്യമേവ ജയതേ അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങനെ വില്ലനായി കാസ്റ്റ് ചെയ്താൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കുമെന്ന് ഇമാജിനേഷൻ നിന്നാണ്. ഷാഹിൻ അങ്ങനെ ഒരു വിജയ് തമ്പി വരാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ അങ്ങനെ കാത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു ടൈം കഴിഞ്ഞു. അതൊരു വലിയൊരു ഭാഗ്യം. വിജയ് തമ്പി സാറായിട്ട് വാർഷിക സിനിമ തുടങ്ങുന്ന ഉള്ള ബന്ധമാണ്. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് അന്ന് എന്തോ തോന്നി വാർഷിന് ഇങ്ങനെ കാസ്റ്റ് ചെയ്താൽ നന്നാവും. അതെന്റെ ഫാദറിന് പോലും ആ കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ല. ആ സമയത്താണ് അതിന്റെ ഡയറക്ടർ ചോദിച്ചു മേടിച്ച വേഷം, ചോദിച്ചു സിനിമയിലാണ്. അപ്പൊ അതായത് നമ്മളെല്ലാവരും ചോദിച്ച് കഥാപാത്രങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം അല്ലേ കണ്ടതാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടൈം ഇല്ല. സിനിമയുടെ സ്പീഡ് അതാണ്. സോ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കഥാപാത്രം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാനത് അതിനെ പറ്റി ഒരു റൈറ്ററിനെ കണ്ടുപിടിച്ച് ആവശ്യം ഡയറക്ടറെ കൺവിൻസ് ചെയ്ത് അതിന് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസറെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടൊക്കെ വേണം അത് ചെയ്യാൻ. പക്ഷെ അത്രയും ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയി ഇൻഡസ്ട്രി. தமிழ்நாட்டில் വ്യത്യസ്തமான ஸ்லாங்ஸ் இருக்குல்ல, நல்ல ஸ்லாங், மதுரை ஸ்லாங், அந்த மாதிரி இங்கே மலையாளத்திலும் நிறைய ஸ்லாங்ஸ் இருக்குது. அதில் கொஞ்சம் டஃப்பான ஸ்லாங் தான் இந்த மலையாள ஸ்லாங். கொஞ்சம் தான் கூட அது கொஞ்சம் ரொம்ப ட்ராமாட்டிக்காக கொஞ்சம் ஓவராக போயிட்டு. ஸோ உங்களுக்கு அந்த டைலாக்ஸ் பேசும்போது இந்த ஸ்லாங் பிடிக்கிறதுக்கு மலையாளம் பேசுறதுக்கு எவ்வளோ டஃப்பாக இருந்தது? எப்படி அதை? கண்டிப்பாக டஃப்பாக தான் இருந்தது. ஸ்டார்டிங்கில் நான் இந்த கேரக்டர் கேட்கும் போது, மொத்தமாக கேரக்டர் புரிஞ்சுக்கும் போது, இதோட என்ன எசன்ஸ் இருக்குது இந்த ஷாஹினா கேரக்டர் புரிஞ்சுக்கும் போது எனக்கு புரிஞ்சிச்சு. ஏன்னா இட்ஸ் அம் ப்ராப்பர் மலபார் முஸ்லீம் மலையாளி முஸ்லீம் கேரக்டர். ஸோ அதுக்கு எவ்வளோ விஷயங்கள், அதுவும் கேரக்டர்கிராஃப் மாற்றிட்டே இருக்கும். நீங்கள் படம் பார்க்கும்போது தெரியும், ஒரு ஆர்த்தடாக்ஸ் ஃபேமிலி, ஒரு ரிச் ஆர்த்தடாக்ஸ் ஃபேமிலிலேருந்து கேரக்டரைசேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு அது எப்படி டிஃப்ரெண்ட் ஷேட்ஸ் காமிக்குது. ஸோ அந்த வேரியேஷனும் காமிக்கணும். அப்புறம் அட் த சேம் டைம் அந்த பேஸ் கேரக்டர் இருக்குல்ல, அந்த ஸ்லாங் ஃபீல் அதுவும் மிஸ் ஆகக்கூடாது. ஸோ அதுக்கு ஒன்றாண்டு ப்ரிப்பரேஷன் நிறையா பண்ணியிருக்கேன். நான் டைரக்டர் கூட டச்சில் இருந்துட்டு ஏடிஸ்க்கெல்லாம் அவ்வளோ டார்ச்சர் பண்ணுவேன். நான் டெய்லி டார்ச்சர் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன். எனக்கு அந்த சீனோட அந்த டைலாக் அனுப்புங்க, இந்த லிப்ஸிங். ஏன்னா சாங்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா லிப்ஸிங் இருக்குது நம்ம லிரிக்ஸில். எனக்கு இது ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃபார் மலையாளம் சாங்கில் நான் லிப்ஸிங் பண்ணுறது. ஸோ பர்ஃபெக்டாகவும் வரணும்னு சொல்லிட்டு டெய்லி டார்ச்சர் பண்ணி லிரிக்ஸ் வாங்கி അത് അവങ്ങൾക്കിട്ട് വാട്സാപ്പിലെ വോയിസ് മെസ്സേജും അനുഭവം சொல்வேன் ഡയലോഗ്സ് അതെല്ലാം ഒരുപാട് കഷ്ടമുള്ള പരിപാടിയാണ്. ലിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഡാൻസ് കളിയത് തമിഴിലെ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഒന്നും മലയാളത്തിൽ അത് ലിപ്പ് പഠിച്ചിട്ട് ഒരു ഡാൻസ് നല്ല രസമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്റെ രണ്ടു പടത്തിലെ നായിക ആയതുകൊണ്ടല്ല, അത് നന്നായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം ആ ഡയലോഗ് പ്രസന്റേഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എനിക്ക് സത്യത്തിൽ സോങ് ലിപ്പ് പിടിക്കാൻ ഭയങ്കര പാടാണ്. തമിഴിൽ നിന്ന് വന്ന ആർട്ടിസ്റ്റ് അവര് മലയാളം പഠിച്ച് കറക്റ്റായിട്ട് ലിപ്പ് പിടിച്ച് അത് ഡാൻസ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ചെയ്തു. അതിൽ കൂടുതൽ ഷെയ്ൻ നന്നായി ഡാൻസ് ചെയ്ത് ഒരുപാട് ഫസ്റ്റ് പോയത് അല്ല പറയാം. ഞങ്ങൾ അതിന് പൊഴുത്തി അതിലൊരു കുറവില്ല. അങ്ങോട്ടേക്ക് പൊഴുത്ത് അവൻ പൊഴുത്തും ഞാൻ പൊഴുത്തു. കല്യാണം സോങ്ങില് ரொம்ப കഷ്ടപ്പെട്ടു. അത് സത്യമാണ്. ஷூட்டுக்கு 4 நாள் முன்னாடி நானும் ஷாஹின் அப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் மீட் பண்றோம். அண்ட் இவர் ஜிம் முடிச்சிட்டு ஜிம்மும் மிஸ் பண்ண மாட்டாரு. ஜிம் முடிச்சிட்டு ஃபுல் டே என் கூட ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவாரு. நைட் ஃபுல்லா நாங்க ஷூட் பண்ணுவோம். ஸோ இட் வாஸ் அ லாட் ஆஃப் ஒர்க் அண்ட் நிறைய எஃபர்ட் போட்டிருக்காரு. சேம் திங் அஷ்கர் ஃபைட் சீன் எல்லாம் அவ்வளோ வாட்டி விழுந்து ஏஞ்சி அவ்வளோ எஃபர்ட் போட்டிருக்காங்க. அவ்வளோ சூப்பராக பெர்ஃபார்ம் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ எல்லா ஆர்டிஸ்டும் அவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் இந்த படத்தில். அதுக்கு ஒன்றாண்டு ப்ரிப்பரேஷனும் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ ஃபைட் சீன் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஷைன் என்கிட்ட அவ்வளோ அடி வாங்கியிருக்காரு.
No, I'm not joking, literally. Okay. Blood வர அளவுக்கு அடி வாங்கி ബ്ലഡ് വர அளவுக்கு Blood வந்துச்சு. മൂക്കിടിച്ച് ബ്ലഡ് വരുത്തി வந்துருச்சு. And அந்த ஷாட்ல நான் அவர் மூக்கு இப்படி புடிச்சிருக்கேன், இப்படி blood flow ஆகுது எனக்கு ஃபுல்லா அவரோட மூக்குல இருந்து அந்த அளவுக்கு அடி வாங்குறாரு. நான் ஒரு பைக் ஸ்டன்ட்ஸ் பண்ணும்போது புல்லட் ஓடிட்டு இருப்பேன் இந்த மூவில. அதான் சொன்னேன்ல அந்த முஸ்லிம் கேரக்டர்ல இருந்து ஒரு டிரான்சிஷன் பாப்பீங்க. அந்த புல்லட்ல ஸ்டன்ட்ஸ் பண்ணும்போது விழுந்துட்டேன் நான். விழுந்துட்டு ஃபுல்லா இங்க இருந்து இங்க வரைக்கும் ப்ளூ, அந்த ரத்தம் காய் ப்ளூ ஆயிடும்ல, கால் கூட என்னால லிஃப்ட் பண்ண முடியல. ஆனாலும் அடுத்த சீன் நான் ஃபைட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். சோ அந்த அளவுக்கு ஹார்ட் அண்ட் சோல் போட்டிருக்கோம் நம்ம இந்த படத்துல. சோ ப்ரிப்பரேஷன் எவ்வளவு பண்ணிருக்கோம். ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടില്ല, ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്ത പടമാണ്. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഏറ്റവും സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത നമ്മുടെ പ്രൊഡ്യൂസറാണ്, ഇതിന്റെ ഡയറക്ടർ ഷാനിസ്. കാരണം നമ്മൾ ഞാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ മടി പിടിച്ചൊക്കെ ഇരിക്കും, വഴക്കെന്ന് പറഞ്ഞു വഴക്കിട്ടിട്ട് നീ ചെയ്ത ഈ സാധനം കിട്ടണം അഷ്കര, നീ തമാശ അവിടെ ഇപ്പൊ മൂലൊക്കെ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടാട്ടെ പാവായിട്ടിരിക്കും. സ്പോട്ടിൽ പുള്ളിക്ക് പുള്ളിയുടെ സാധനം കിട്ടണം, പുള്ളിക്ക് അതിന് റിയാക്ട് സാധനം വേണം. അപ്പൊ എന്നോട് പറയാം അഷ്കര ഇത് വേണം, ഞാൻ മടി പിടിച്ചിട്ട് അപ്പൊ ആക്ഷൻ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തല്ലോ, നമ്മുടെ പണിയിൽ ചില്ലറ കിട്ടണ്ടേ, പ്രൊഡ്യൂസർ എല്ലാവരും തട്ടി ஒரு செகண்ட் நமக்கு அந்த மைண்ட்ல தான் தாட் இருக்கும். ப்ரொடியூசர் ஒருத்தர் அவ்வளோ கஷ்டம் அவ்வளோ நம்பிக்கை வச்சுட்டு இருக்காங்க நம்ம மேல. ஸோ அந்த மிஸ் ஆயிடக்கூடாது எந்த செகண்டும். மெயின் திங் இஸ் நம்ம ஸ்டண்ட் மாஸ்டர், அதை பத்தி நான் பேசி ஆகணும். ஃபீனிக்ஸ் பிரபு மாஸ்டர் அவங்க டர்போ மூவி முடிச்சுட்டு மம்முட்டி சாரோட மூவி முடிச்சுட்டு நம்ம படத்துக்கு வரும்போது எந்த பவர்ல வந்திருக்கோங்க, அந்த பவர் நம்ம மேட்ச் பண்ணோம்ல. ஸோ அதுக்கு உன்னாண்ட ஒரு கோரியோகிராஃபர் வர்றாரு, ஸ்டண்ட் மாஸ்டர் வர்றாருன்னா நம்மளுக்கும் அந்த எனர்ஜி 10 வாட்டி ஜாஸ்தி ஆயிடும். இந்த வழியாதான் ஒண்ணுமே தெரியாது. அப்போ ஜஸ்ட் அந்த சீன், அந்த அவுட்புட், அந்த 70mm ஸ்கிரீன்ல என்ன வரப்போகுது அது மட்டும் தான் மைண்ட்ல இருக்கும். ആക്ഷൻ പറയുമ്പോൾ അതല്ലേ നമ്മുടെ പരിപാടി, നമ്മൾ ആക്ഷൻ കട്ട് അല്ലേ, അതാണ് നമ്മുടെ സിനിമയില്ലേ. അപ്പൊ ആക്ഷൻ കട്ടില് സാക്ഷി ഒന്ന് ഷെയ്ന് കൊടുത്തു, അതിന് മൂക്കിലൂടെ ഇട്ടു. ആത്മാർത്ഥത ഉണ്ട്, അവളോ ഡെഡിക്കേഷൻ. ஃபர்ஸ்ட் படம் ரிலீஸ் ஆக போறது. ஸோ 2025 பேங்கா ஸ்டார்ட் இருக்கு. ஐ திங்க் யுவர் பெஸ்டி இஸ் அந்த ஒன்னு சொல்ல முடியுமா? கண்டிப்பா சொல்றேன். ஸோ என்னோட கரண்ட் ஹஸ்பண்ட் பாத்தீங்கன்னா, கரண்ட்னு சொல்றது பிகாஸ் சாரி. ஸோ என்னோட ஹஸ்பண்ட் பாத்தீங்கன்னா he has been my of course my bestie for the last 15 years and 15 வருஷமா நாங்க ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸா டிராவல் பண்ணிருக்கோம். காலேஜ்ல இருந்து அவர் நல்லா தெரியும் எனக்கு. நான் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள வரதுக்கு முன்னாடி ஒரு வார்த்தை கேட்டேன் அவர்கிட்ட, இந்த மாதிரி சினிமாக்குள்ள போகணும்னு ஒரு ஆசை இருக்கு, வாட் டு யூ திங்க். அம்மா அப்பா கிட்ட பேசுறதுக்கு முன்னாடி கூட அவர்கிட்ட தான் பேசினேன். அண்ட் அவர் தான் இந்த உலகத்துல ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் எனக்கு சப்போர்ட் பண்றதுக்கு, எனக்கு புஷ் பண்றதுக்கு, தட் ஐ வில் சப்போர்ட் யூ, என்ன நடந்தாலும் நான் உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஐ எம் ரியலி ஹாப்பி. அண்ட் இன்னைக்கு இந்த ஒரு 15 வருஷமோட ரிலேஷன்ஷிப், ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப்லேருந்து லைஃப் லாங் கமிட்மெண்ட்டாக மாறி இருக்கு. ஸோ ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. ஸோ ஒரு கம்ப்ளீட் என்டர்டெயின்மெண்ட் பேக்கேஜ் இருக்கு அலாங் வித் ஃபேமிலி சென்டிமெண்ட்ஸ் அண்ட் லவ் சென்டிமெண்ட்ஸ். ஸோ நீங்கள் தேட்டர் போயிட்டு பார்த்தா தான் நம்ம எல்லாரும் போட்ட எஃபர்ட், நம்ம டைரக்டர், கேமராமேன், ஸ்டண்ட் மாஸ்டர் ஃபீனிக்ஸ் பிரபு சார், அஷ்கர், ஷாஹின், மை செல்ஃப், மற்ற எல்லா காஸ்டிங்க்கும் அவ்வளோ எஃபர்ட் போடுறதுக்கு ரிசல்ட் நீங்கள் போயிட்டு தேட்டரில் பார்த்தா தான் கிடைக்கும் நம்மளுக்கு. ஸோ ப்ளீஸ் தேட்டர் போயிட்டு பார்த்து சப்போர்ட் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ.